वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणो भारद्वाजवतौपगायनसुधी शाण्डिल्यमौञ्ज्यायनान् पञ्चर्षीन् सह कौशिकान् कुलगुरून् वन्दे महायोगिनः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्यत्विरतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये हरिः ओं तत्सत् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द अस्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां शुभतिथौ भृगुवासरयुक्तायां पूर्वफल्गुणी नक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां द्वितीयायां शुभतिथौ श्रीभगवतः श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेव श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेवप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीभूमनीला पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రము మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్ర రాశిని మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాం. सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूल सिद्ध्यर्थं अरोगदृढगात्रवज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती नायिका समेत श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः सन्निधौ श्रीपाञ्चरात्र भगवच्छास्त्रोक्त विधानेन कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये. श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती. मंगलवाद्यम्. ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्कान्तिसंवर्धिनीं
పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం. ఓం శ్రీ పద్మావతీ దేవ్యై నమః. అమ్మవారి ఆలయములో విశేషంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని కూడా అదిగో ఇప్పుడే అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించారు. ఇప్పుడే గృహస్థులందరి చేత కూడా సంకల్పాన్ని పలికించి ఆ తదుపరి ఉపచార విధులను కూడా అమ్మవారికి సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజు కూడా సుప్రభాత సేవ నుండి రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు కూడా అనేకములైనటువంటి అర్చనలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సహస్రనామార్చన, అలాగే కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల సేవ ఇవన్నీ కూడా అమ్మవారికి పాంచరాత్రాగమ పద్ధతిలో నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు. సోమవారం అష్టదళ పాద పద్మారాధన, అలాగే గురువారం తిరుప్పావడ సేవ, శుక్రవారం నాడు విశేషంగా అభిషేకాదులు కూడా నిర్వర్తిస్తూ మహాలక్ష్మీ పూజను కూడా నిర్వర్తించేటటువంటి విధానం తిరుచానూరు తిరుసుకనూరు క్షేత్రములో పద్మావతీదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాశ్రితాహ అని చెప్పి ఆ కలశ పూజను కూడా ప్రారంభిస్తూ కలశములోనటువంటి ఉదకాన్ని పవిత్రీకరణ చేసి భక్తిభావనతో అమ్మవారికి సపర్యలు చేసేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు పాంచరాత్రాగమ పద్ధతిలో. విశేషంగా అమ్మవారిని పూజించేటటువంటి పద్ధతిలో ఇక్కడ స్వామివారు ఎలాగైతే కళ్యాణోత్సవ పీరియడో అమ్మవారికి కూడా విశేషంగా ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రతినిత్యం కూడా జరపటము అనేటువంటిది సాంప్రదాయం. కాబట్టి అదుగో పద్మసరస్సుకి తూర్పు భాగములో సూర్యభగవానుడు ప్రతిష్ఠించి విష్ణుదేవుడు కఠోరమైనటువంటి దీక్ష వహించాడని చెప్పి మనకి పురాణాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. అంటే ప్రతిరోజు కూడా మహాలక్ష్మీ అమ్మవారి యొక్క మంత్రాన్ని 3000 జపిస్తూ 1000 బంగారు కమలాలతో అర్చిస్తూ మితాహారంతో పాలు మాత్రమే ఆహారంగా స్వీకరించి పద్మ సరస్సు వద్ద సూర్య సన్నిధిలో 12 సంవత్సరాలు శ్రీనివాసస్వామి కఠోరమైనటువంటి తపస్సును ఆచరించాడు. 300 జపన్ నిత్యం దశాంతం తర్పయన్ విభు అర్చయన్ పద్మసాహస్రై దివ్యై కాంచన సంభవై. క్షీరాహారో యతాహారో లక్ష్మ్యారాధన తత్పరః తద్భానుసన్నిధౌ తీరే పశ్చిమాభిముఖో విభుః. దీక్షాం వివేశ దేవేశో 12 పద్మపురాణం అభివర్ణించినట్లుగా అమ్మవారి యొక్క రూపాన్ని చూడండి. ఉత్సవమూర్తిలో శోభాయమానంగా పుష్పమాలాదులతో కూడా అలంకరింపబడినటువంటి కళ్యాణోత్సవానికి ఏర్పాట్లు సిద్ధంగా ఉంచబడినటువంటి ఈ తిరుసుకునూరు క్షేత్రములో వేద మంత్రాల మధ్య కూడా అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ వైభోగాన్ని అంతా కూడా మనం కనులారా చూడగలిగేటటువంటి అదృష్టం మనందరికీ కూడా దక్కింది. అంటే స్వామి 12 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే 13వ సంవత్సరం ఆరంభములో కార్తీక మాసం పంచమి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రయుక్తమైనటువంటి శుక్రవారం నాడే అమ్మవారు ఆవిర్భవించారు సరస్సు నుంచి. ఆ సరోవర మధ్యలో బంగారు కమలాలతో నిర్మితమైనటువంటి రథం, ఆ రథం మధ్యలో సువర్ణ పద్మం, ఆ సువర్ణ పద్మము నుండి లక్ష్మీ దివ్యకాంతులతో సుగంధమిళిత రసానుభూతులతో కూడా అమ్మవారు ఆవిర్భవించారండి. అమ్మంటే అంతులేనిది, ఆ అంటే ఆధారభూతమైనది. సకల సృష్టికి కూడా నేనే ఆధారము, లోకాల పట్ల ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి ఆ అమ్మవారు ఉత్థాయ సస్మిత లక్ష్మీ ఆగత్య హరిమంజస కల్హారమాల మున్ముచ్య విష్ణో కంఠే సమర్ప్య చ. అమ్మవారి యొక్క స్వరూపాన్ని చూడండి. చిరునవ్వులొలిగించేటటువంటి పద్మ సరస్సు నుండి లేచి వచ్చి తన మెడలో అలంకరించుకుని ఉన్నటువంటి ఎర్ర కలువ పూలదండ నారాయణుడి యొక్క మెడలో అలంకరించిందండి. తన స్వామిని మనసారా కౌగిలించుకొని బ్రహ్మాది దేవతలను కృపా ప్రసన్న వీక్షణాలతో కూడా అమ్మవారు అలరిస్తే, మరి బ్రహ్మాది దేవతల ఆ సమయంలో చూడండి అమ్మవారి యొక్క తేజోరూపం, దివ్యమంగళమైనటువంటి స్వరూపం, అమ్మవారు ఆవిర్భవించినటువంటి విధానం. మరి ఆ లక్ష్మీదేవిని బ్రహ్మాది దేవతలు ఎలా స్తుతించారు అనంటే
నమ శ్రియై లోకధాత్ర్యై బ్రహ్మమాత్రే నమో నమః. నమస్తే పద్మనేత్రాయై పద్మముఖ్యై నమో నమః. కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రారంభించే ముందు ఉపచార విధులన్నీ కూడా సమర్పిస్తూ అమ్మవారిని ధ్యాన శ్లోకాలతో నామాలతో పూజ స్వీకరించమని చెప్పి ఆవాహనాది కార్యక్రమాలు ఉపచారాలన్నీ కూడా భగవంత్ అమ్మవారికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. यत् कलयाते शफेन ते क्रीणानि इति पनेत अगो अर्घमित्यगो अर्घम् सोमं कुर्यात् अगो अर्घमित्यगो अर्घम् यजमानम् अगो अर्घमित्यगो अर्घम् अध्वर्युं गोहोतु महिमानम् न अवेति तिरेत् गवाते क्रीणानि इति एव ब्रूयात् गो अर्घमिति गो अर्घम् एव सोमं करोति गो अर्घमिति गो अर्घम् यजमानं गो अर्घमिति गो अर्घम् अध्वर्युं न गोः महिमानम् अवेति तिरति अजया क्रीणाति सतपसमिति स तपसम् एव एनं क्रीणाति हिरण्येन क्रीणाति सशुक्रमिति स शुक्रम् एव एनं क्रीणाति धेन्वा क्रीणाति साशिरमिति स आशिरम् एव एनं क्रीणाति ऋषभेण क्रीणाति सेन्द्रमिति स इन्द्रम् एव एनं क्रीणाति अनडुः क्रीणाति वह्निः वै अनड्वान् वह्निना एव वह्नि यज्ञस्य क्रीणाति मिथुनाभ्यां क्रीणाति मिथुनस्य अवरुद्ध्य इत्यवरुद्ध्यै वाससा क्रीणाति सर्वदेवत्यमिति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वाभ्यः एव एनं देवताभ्यः क्रीणाति दशासमिति पद्यन्ते दश अक्षरेति दश अक्षरा विराडिति विराट् अन्नं विराडिति विराट् विराजेति विराजा एव अन्नाद्यमित्यन्न अद्यम् अवेति रुन्धे तपसः तनूः असि प्रजापतेरिति प्रजापतेः वर्णः इति आह पशुभ्य इति पशुभ्यः एव तत् अध्वर्युः नीतिन्हुते आत्मनः अनाव्रस्कायेत्यनाव्रस्काय
गच्छति श्रियं प्रेति पशून् आप्नोति यः एवं वेद शुक्रं ते शुक्रेण क्रीणामि इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् देवाः वै येन हिरण्येन सोमम् अक्रीणन् तत् अभीषहेत्यभिसः पुनः एति अददताकः हि तेजसा विक्रेष्यत इति विक्रेष्यते इति येन हिरण्येन सोमं क्रीणीयात् तत् अभीषहेत्यभिसः पुनः एति ददीता तेजः एव आत्मन् धत्ते अस्मै इति ज्योतिः सोमविक्रयिणीति सोमविक्रयिणी तमः इति आह ज्योतिः एव यजमाने दधाति तमसा सोमविक्रयिणमिति सोमविक्रयिणम् अर्पयति यत् अनुपग्रथ्येत्यनुपग्रथ्यहन्यात् दन्दशूका आह तां समां सर्पाः स्युः इदम् अहं सर्पाणां दन्दशूकानां ग्रीवाः उपेति ग्रथ्नामि इति आह अदन्दशूकाः तां समां सर्पाः भवन्ति तमसा सोमविक्रयिणमिति सोमविक्रयिणं विद्यति स्वाना भ्राजा इति आह एते वै अमुष्मिन् लोके सोमम् अरक्षन् तेभ्यः अधीति सोमम् एति अहरन् यत् एतेभ्यः सोमक्रयणानिति सोमक्रयणान् न अनुदिशेदित्यनुदिशेत् अक्रीतः अस्य सोमः स्यात् न अस्य एते अमुष्मिन् लोके सोमं रक्षेयुः यत् एतेभ्यः सोमक्रयणानिति सोमक्रयणान् अनुदिशतीत्यनुदिशति क्रीतः अस्य सोमः भवति एते अस्य अमुष्मिन् लोके सोमं रक्षन्ति वारुणः वै क्रीतः सोमः उपनद्ध इत्युपनद्धः मित्रः नः एति इहि सुमित्रधा इति सुमित्रधाः इति आह शान्त्यै इन्द्रस्य ऊरुम् एति विश दक्षिणम् इति आह देवाः वै यं सोमम् अक्रीणन् तम् इन्द्रस्य ऊरौ दक्षिणे एति असादयन् एषः खलु वै एतरिः इन्द्रः यः यजते तस्मात् एवम् आह उदिति आयुषा स्वायुषेति सु आयुषा इति आह देवता आह एव अन्वारभ्येत्यनु आरभ्य उदिति तिष्ठति उरु अन्तरिक्षम् अन्विति इहि इति आह अन्तरिक्षदेवत्य इत्यन्तरिक्ष देवत्यः हि एतरिः सोमः अदित्याः सदः असि अदित्याः सदः एति सीदा इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् वीति वै एनम् एतत् अर्धयति यत् वारुणं सन्तं मैत्रं करोति वारुण्या ऋचा एति साधयति स्वया एव एनं देवतया समिति अर्धयति वाससा पर्याणह्यतीति परि आनह्यति सर्वदेवत्यमिति सर्वदेवत्यं वै वासः सर्वाभिः एव एनं देवताभिः समिति अर्धयति अथो इति रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्यै वनेषु वीति अन्तरिक्षं तथा न इति आह वनेषु हि वीति अन्तरिक्षं तथा न वाजम् अर्वत्स्वित्यर्वत्सु इति आह वाजम् हि अर्वत्स्वित्यर्वत्सु पयः अग्नियासु इति आह पयः हि अग्नियासु हृत्स्विति हृतुसु क्रतुम् इति आह हृत्स्विति हृतुसु
हि क्रतुं वरुणः विक्षु अग्निम् इति आह वरुणः हि विक्षु अग्निं दिवि सूर्यम् इति आह दिवि हि सूर्यं सोमम् अद्रौ इति आह ग्रावाणः वै अद्रयः तेषु वै एषः सोमं दधाति यः यजते तस्मात् एवम् आह उदिति ऊत्यं जातवेदसमिति जाता वेदसम् इति सौर्या ऋचा कृष्णाजिनमिति कृष्णा अजिनं प्रत्यानह्यतीति प्रति आनह्यति रक्षसाम् अपहत्या इत्यपहत्यै उस्रौ उ एति इतं धूरुषाः वितिधूः साहौ इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् प्रेतीच्यवस्वा भुवः पते इति आह भूतानां हि एषः पतिः विश्वानि अभीति धामानि इति आह विश्वानि हि एषः अभीति धामानि प्रच्यवत इति प्राच्यवते मा त्वा परिपरीति परि विदत् इति आह यत् एव अधः सोमम् आह्रियमाणमित्याह्रियमाणं गन्धर्वः विश्वावसुरिति विश्वावसुः पर्यमुष्णादिति परि अमुष्णात् तस्मात् एवम् आह अपरिमोषायेत्यपरिमोषाय यजमानस्य स्वस्त्ययनीति स्वस्ति अयनी असि इति आह यजमानस्य एव एषः यज्ञस्य अन्वारम्भ इत्यनु आरम्भः अनवच्छित्या इत्यनवच्छित्यै वरुणः वै एषः यजमानम् अभि एति यत् क्रीतः सोमः उपनद्ध इत्युपनद्धः तमः मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे इति आह शान्त्यै एति सोमं वहन्ति अग्निना प्रतीति तिष्ठते तौ सम्भवन्ताविति सम्भवन्तौ यजमानम् अभीसमिति भवतः पुरा खलु वा एषः मेधाय आत्मानम् आरभ्येत्यारभ्याचरति यः दीक्षितः यत् अग्निशोमीयमित्यग्नि सोमीयम् पशुम् आलभत इत्यालभते आत्मनिष्क्रयण इत्यात्मा निष्क्रयणः एव अस्य सः तस्मात् तस्य न आश्यम् पुरुषनिष्क्रयण इति पुरुषनिष्क्रयणः इव हि अथो इति खलु आहुः अग्निशोमाभ्यामित्यग्नि सोमाभ्यां वै इन्द्रः वृत्रम् अहन् इति यत् अग्निशोमीयमित्यग्नि सोमीयं पशुम् आलभत इत्यालभते वार्त्रघ्न इति वार्त्राघ्नः एव अस्यासः तस्मात् उ आश्यं वारुण्या ऋचा परीति चरति स्वया एव एनं देवतया परीति चरति ॐ यत् उभौ विमुच्येति विमुच्य आतिथ्यं गृह्णीयात् यज्ञं वीति छिन्द्यात् यत् उभौ अविमुच्येत्यविमुच्य यथा अनागतायेत्यनागताय आतिथ्यं क्रियते एतादृक् एव तत् विमुक्त इति विमुक्तः अन्यः अनड्वान् भवति अविमुक्त इत्यविमुक्तः अन्यः अथ आतिथ्यं गृह्णाति यज्ञस्य सन्तत्या इति सन्तत्यै पत्नी अन्वारभत इत्यनु आरभते पत्नी हि पारीणश्यस्येति पारीणश्यस्य ईशे पत्न्या एव अनुमतमित्यनुमतं निरिति वपति यत् वै पत्नी यज्ञस्य करोति मिथुनं तत् अथो इति पत्न्याः एव एषः यज्ञस्य अन्वारम्भ इत्यनु आरम्भः अनवच्छित्या इत्यनवच्छित्यै यावद्भिरिति यावद्भिः वै राजा अनुचरैरित्यनुचरैः आगच्छतीत्या आगच्छति
सर्वेभ्यः वै तेभ्यः आतिथ्यं क्रियते छन्दागंसि खलु वै सोमस्य राज्ञः अनुचराणीत्यनुचराणि अग्नेः आतिथ्यम् असि विष्णवे त्वा इति आह गायत्र्यै एव एतेन करोति सोमस्य आतिथ्यम् असि विष्णवे त्वा इति आह त्रिष्टुभे एव एतेन करोति अतिथेः आतिथ्यम् असि विष्णवे त्वा इति आह जगत्यै एव एतेन करोति अग्नये त्वा राजस्पोषदाबुन्न इति राजस्पोषदाबुन्ने विष्णवे त्वा इति आह अनुष्टुभ इत्यनुस्तुभे एव एतेन करोति श्येनाय त्वा सोमभृत इति सोमाभृते विष्णवे त्वा इति आह गायत्र्यै एव एतेन करोति पञ्चाकृत्वः गृह्णाति पञ्चाक्षरेति पञ्चा अक्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तः यज्ञः यज्ञम् एव अवेति रुन्धे ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति कस्मात् सत्यात् गायत्र्यै उभयतः आतिथ्यस्य क्रियते इति यत् एव अधः सोमम् एति अहरत् तस्मात् गायत्र्यै उभयतः आतिथ्यस्य क्रियते पुरस्तात् च उपरिष्टात् च शिरः वै एतत् यज्ञस्य यत् आतिथ्यं नवकपाल इति नवकपालः पुरोडाशः भवति तस्मात् नवधेति नवधा शिरः विस्यूतमिति विस्यूतम् नवकपाल इति नवकपालः पुरोडाशः भवति ते त्रयः त्रिकपाला इति त्रिकपालाः त्रिवृतेति त्रिवृता स्तोमेन सम्मिता इति सम्मिताः तेजः त्रिवृतिति त्रिवृत् तेजः एव यज्ञस्य शीर्षन् दधाति नवकपाल इति नवकपालः पुरोडाशः भवति ते त्रयः त्रिकपाला इति त्रिकपालाः त्रिवृतेति त्रिवृता प्राणेनेति प्राणेन सम्मिता इति सम्मिताः त्रिवृतिति त्रिवृत् वै प्राण इति प्राणः त्रिवृतमिति त्रिवृतम् एव प्राणमिति प्राणम् अभिपूर्वमित्यभिपूर्वम् यज्ञस्य शीर्षन् दधाति प्रजापतेरिति प्रजापतेः वै एतानि पक्ष्माणि यत् अश्वबाला इत्यश्वबालाः ऐक्षवी इति तिरश्चि इति यत् आश्वबाल इत्याश्वबालः प्रस्तर इति प्रस्तरः भवति ऐक्षवी इति तिरश्चि इति प्रजापतेरिति प्रजापतेः एव तत् चक्षुः समिति भरति देवाः वै याः आहुतिरित्याहुतिः अजुहवुः ताः असुराः निष्कामम् आदन्ते देवाः कार्ष्मर्यम् अपश्यन् कर्मण्यः वै कर्म येन न कुर्वीत इति ते कार्ष्मर्यमयानिति कार्ष्मर्यमयान् परिधीनिति परिधीन् अकुर्वत तैः वै ते रक्षागुंसि अपेति अघ्नत यत् कार्ष्मर्यमया इति कार्ष्मर्यमयाः परिधय इति परिधयः भवन्ति रक्षसाम् अपहत्य इत्यपहत्यै समिति स्पर्शयति रक्षसाम् अनन्ववचारायेत्यननु अवचाराय न पुरस्तात् परीति दधाति आदित्यः हि एव उद्यन्नित्युत यन् पुरस्तात् रक्षागुंसि अपहन्तीत्यपहन्ति ऊर्ध्वे इति समिधाविति समिधौ एति दधाति उपरिष्टात् एव रक्षागुंसि अपेति हन्ति यजुषा अन्याम् तूष्णीम् अन्याम् मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय
द्वे इति एति दधाति द्विपादिति द्विपात् यजमानः प्रतिष्ठित्य इति प्रतिस्थित्यै ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति अग्निः च वै एतौ सोमः च कथा सोमाय आतिथ्यं क्रियते न अग्नये इति यत् अग्नौ अग्निं मथित्वा प्रहरतीति प्रहरति तेन एव अग्नये आतिथ्यं क्रियते अथो इति खलु आहुः अग्निः सर्वाः देवताः इति यत् हविः आसाद्येत्य आसाद्य अग्निं मन्थति हव्याय एव आसन्नायेत्यासन्नाय सर्वाः देवताः जनयति देवासुरा इति देवा असुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन् ते देवाः मिथः विप्रिया इति विप्रियाः आसन् ते अन्यः अन्यस्मै ज्यैष्ठ्याय अतिष्ठमानाः पञ्चधेति पञ्चाधा वीति अक्रामन् अग्निः वसुभिरिति वसुभिः सोमः रुद्रैः इन्द्रः मरुद्भिरिति मरुद्भिः वरुणः आदित्यैः बृहस्पतिः विश्वैः देवैः ते अमन्यन्त असुरेभ्यः वै इदं भ्रातृव्येभ्यः रध्यामः यत् मिथः विप्रिया इति विप्रियाः स्मः याः नः इमाः प्रियाः तनुवः ताः समवद्यामः इति सम् अवद्यामहै ताभ्यः सह निरतिरुच्छात् यः नः प्रथमः अन्यः अन्यस्मै दृश्यात् इति तस्मात् यः सतानो नप्त्रिणामिति सा तानो नप्त्रिणां प्रथमः दृश्यति सः आर्तिम् एति ऋच्छति यत् तानो नप्त्रमिति तानो नप्त्रं समवद्यतीति सम् अवद्यति भ्रातृव्याभिभूत्या इति भ्रातृव्या अभिभूत्यै भवति आत्मना अपरेति अस्य भ्रातृव्यः भवति पञ्चाकृत्वः अवेतीद्यति पञ्चधेति पञ्चाधा हि ते तत् समवाद्यन्तेति सम् अवाद्यन्त अथो इति पञ्चा अक्षरेति पञ्चा अक्षरा पङ्क्तिः पाङ्क्तः यज्ञः यज्ञम् एव अवेति रुन्धे आपतय इत्यापतये त्वा गृह्णामि इति आह प्राण इति प्राणः वै आपतिरित्यापतिः प्राणमिति प्राणम् एव प्रीणाति परिपतय इति परिपतये इति आह मनः वै परिपतिरिति परिपतिः मनः एव प्रीणाति तनु नप्त्र इति तनु नप्त्रे इति आह तनुवः हि ते ताः समवाद्यन्तेति सम् अवाद्यन्त शाक्वराय इति आह शक्त्यै हि ते ताः समवाद्यन्तेति सम् अवाद्यन्त शक्मन् ओजिष्ठाय इति आह ओजिष्ठं हि ते तत् आत्मनः समवाद्यन्तेति सम् अवाद्यन्त अनाधृष्टमित्यनाधृष्टम् असि अनाधृष्यमित्यनाधृष्यम् इति आह अनाधृष्टमित्यनाधृष्टम् हि एतत् अनाधृष्यमित्यनाधृष्यम् देवानाम् ओजः इति आह देवानाम् हि एतत् ओजः अभिषस्तिपा इत्यभिषस्तिपाः अनभिषस्तेन्यमित्यनभिषस्तेन्यम् इति आह अभिषस्तिपा इत्यभिषस्तिपाः हि एतत् अनभिषस्तेन्यमित्यनभिषस्तेन्यम् अन्विति मे दीक्षां दीक्षापतिरिति दीक्षापतिः मन्यताम् इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् घृतं खलु वै देवा ॐ
పద్మహస్తే నమస్తుభ్యం ప్రసీద హరివల్లభే రుగ్యజుస్సామరూపాయై విద్యాయై తే నమో నమః. తిరుసుకనూరు క్షేత్రములో పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయములో విశేషంగా నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని పాంచరాత్రాగమ పద్ధతిలో విశేషంగా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అదుగో చూడండి, అమ్మవారికి ఇప్పుడే మాంగళ్య ఆరాధన, మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ఆరాధనకు అంతా సిద్ధం చేస్తూ మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతవేనని చెప్పి అమ్మవారికి నిర్వర్తించేటటువంటి ఈ కళ్యాణ మహోత్సవము లోక సంక్షేమం కోసమే. అంటే బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా అదిగో మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్య ధారణకు అంతా సిద్ధం చేస్తూ అమ్మవారికి నిర్వర్తించేటటువంటి ఈ కార్యక్రమం భగవదర్పితం కూడా చేయబోతూ ఆనాడు బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని స్తుతించారట. అమ్మవారి యొక్క విశేషాలు చూడండి. ఆవిడ సాక్షాత్తు లోకాలకు మాతృమూర్తి, బ్రహ్మతేజ సంపన్నురాలు. అమ్మవారి యొక్క రూపాన్ని మనం తిరుసుకనూరు క్షేత్రములో చూస్తే చిరునవ్వులొలికించేటటువంటి ప్రశాంత ముఖవచ్చస్సు మన అమ్మవారిది. పద్మముల వంటి కన్నులు, ముఖకాంతులు, మారేడు వనాల్లో నివసించేటటువంటి ఇష్టం కలిగినటువంటి శ్రీమన్నారాయణునికి ప్రియురాలై అనేకానేక సుగంధ ద్రవ్యాలను లేపనం చేసుకున్నటువంటి సకలాభరణ భూషితురాలుగా చూడండి అమ్మవారి యొక్క సౌందర్యం. సమస్తములైనటువంటి వేద విద్యా స్వరూపిణిగా గోచరమవుతూ ఉన్నది. పద్మహస్తగా దయామృత వీక్షణాలు అనుగ్రహించేటటువంటి తల్లి ఆ అమ్మవారికి చూడండి. సకలములైనటువంటి లోకాలని పట్ల ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి ఆ అమ్మవారిని సేవిస్తే సకలములైనటువంటి శుభాలన్నీ కూడా కలుగుతాయట. అంటే అమ్మవారిని ప్రతినిత్యం కూడా ఆరాధన చేస్తే, ఇటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొంటే సకలములైనటువంటి సిరి సంపదలు, భోగభాగ్యాలు, అదృష్టము అన్నీ కూడా కలిగి అందరూ కూడా సుఖంగా నివసిస్తారు అని కూడా ఆగమాలు పేర్కొంటూ ఉన్నాయి. అమ్మవారికి నిర్వర్తించేటటువంటి అదిగో కళ్యాణం వైభోగాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మాంగళ్య ఆరాధన నిర్వర్తించి అదిగో అమ్మవారికి మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని కూడా అర్చకవరేణ్యులు విధిగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అఖండైర్బిల్వపత్రై మామర్చయంతి నరా భువి స్తోత్రేణానేన ఏ దేవా నరాయుష్మత్కృతేన వై. జ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానత్ సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతుః ప్రభా నాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగుస్తేజస్వానాతపగ్స్తపన్నభితపన్ రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః. శోభనాలు నీకు నతనికి తగును, నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును, కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. శోభనాలు నీకు నతనికి తగును, కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ.
इति आह देवानां हि एतत् ओजः अभिषस्तिप इत्यभिषस्तिपाः अनभिषस्तेऽन्यमित्यनभिषस्तेऽन्यम् इति आह अभिषस्तिप इत्यभिषस्तिपाः हि एतत् अनभिषस्तेऽन्यमित्यनभिषस्तेऽन्यम् अन्विति मे दीक्षां दीक्षापतिरिति दीक्षापतिः मन्यताम् इति आह यथा यजुरिति यथा यजुः एव एतत् घृतं वै देवाः वज्रं कृत्वा सोमम् अघ्नन् अन्तिकम् इव खलु वै अस्य एतत् चरन्ति यत् तानो नप्त्रेणेति तानो नप्त्रेण प्रचरन्तीति प्रचरन्ति अगुंशुरगुंशुरित्यगुंशुः अगुंशुः ते देवा सोम एति प्यायताम् इति आह यत् एव अस्य अपुवायते यत् मीयते तत् एव अस्य एतेन एति प्याययति एति तुभ्यम् इन्द्रः प्यायताम् एति त्वम् इन्द्राय प्यायस्व इति आह उभौ एव इन्द्रं च सोमं च एति प्याययति एति प्यायय सखीन् सन्या मेधया इति आह ऋत्विजः वै अस्य सखायः तान् एव एति प्याययति स्वस्ति ते देवा सोमा सुत्याम् अशीया इति आह आशिषमित्य आशिषम् एव एताम् एति शास्ते प्रेति वै एते अस्मात् लोकात् क्ष्यवन्ते ये सोमम् आप्याययन्तीत्याप्याययन्ति अन्तरिक्षदेवत्य इत्यन्तरिक्षदेवत्यः हि सोमः आप्यायित इत्याप्यायितः एष्टः रायः प्रेति इषे भगाय इति आह द्यावा पृथिवीभ्यामिति द्यावा पृथिवीभ्याम् एव नमस्कृत्येति नमः कृत्य अस्मिन् लोके प्रतीति तिष्ठन्ति देवासुरा इति देवा असुराः संयत्ता इति संयत्ताः आसन् ते देवाः बिभ्यतः अग्निं प्रेति अविशन् तस्मात् आहुः अग्निः सर्वाः देवताः इति ते अग्निम् एव परूथं कृत्वा असुरान् अभीति अभवन् अग्निम् इव खलु वै एषः प्रेति विशति निर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ఈయలమేల్ మంగ గుట్టుకలదానికి కోరికే ఫలించును ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈయలమేల్ మంగ గుట్టుకలదానికి కోరికే ఫలించును ఇట్టి గుణవంతురాలు ఈయలమేల్ మంగ
ఆ